जीवन एक युद्ध होता है आउ एई युद्धरे जितबार इच्छा समस्तଙ୍କର थाए। आपण केबे भाबिचंती कि दुनिया आपण को केउ नजर देखुची? जानिचंती कि काहेकि किछि लोक आगको बढ़ी जाती आउ किछि पछरे रहि जाती? एहार उत्तर हेउची जीवनर अकुआ नियम जहाको केही अनुसरण करिथांती किंतु शिखांती नहीं। नियम आपणक विचार, आपणक व्यवहार और आपणक निर्णय को बदलाई पारिबो। आज जानिबा एमिति 7टी नियम विषय जहा ना केवल आपणकर जीवन को बदलाई देव बरम आपणको एही दुनिया रे बंचिया पई सबुठारु बड़ हथियार देव। प्रथम नियम, निज दुर्बलता देखांतु नहीं, नचेत लोके आपणकर फायदा उठाइबे। एही दुनिया रे दुई प्रकार लोक अछंती। प्रथम जे शिकार करथांदी, द्वितीय जे शिकार होइथांदी। जदि आपण निज दुर्बलता काहाकू देखाई देबे तो आपण निजे अन्य को निज पिठिरे प्रहार करिवार सुजोग देउछंती। काहाकू कोनसी फरक पड़े नहीं कि आपण केते भलो केते सचोट अटंती अबा आपणक हृदय केते बड़। लोकंकु केवल जणे दुर्बल मनीष आवश्यक होइथाए जहाकू से निज फायदा पई व्यवहार करि परिबे। जदि आपण समस्तंकु निज समस्या विषय कहिबे तो मने रखंतु अधिकांश लोक आपणक कष्ट को बुझिबा बदल आपणक दुर्बलता उपरे हसिबे। साहाय्य करिबा लोक किछि गणला परि होइथांती किंतु उपहास करुथुवा लोकंकर अभाव नहीं। जेबे उचित सुजोग आसीबो सही लोक माने आपणक पिठी पछरे षडयंत्र करिवे एवं आपणको तळे पकेया पई चेष्टा करिवे। एथिपई निज दुर्बलता को निज शक्ति करंतु। जेउ जिनिस को लोक माने आपणक दुर्बलता भाबुचंदी ताकू निज शक्तिर आधार करंतु। तांको देखांतु कि आपणक भितरे से साहस अछि जहा कोनसी कठिन परिस्थिति को आह्वान दे परिबो। जितिबाकू हेले एहा मने रखंतु कि केबे काहाकू देखांतु नहीं कि आपणक भितरे कोनसी दुर्बलता अछि बोली। दुनिया आपणको सेतेबेले सम्मान करिबो जेबे आपण निजको मजबूत करि देखाइबे। एथिपई दुर्बलता को लुचांतु और ताकू निज शक्ति रे बदलांतु। जेबे निजको मजबूत देखाइबे तो लोक माने भी आपणको गुरुत्व देबे और आपणकर सम्मान करिवे। आपणक शक्ति, आपणक आत्मविश्वास और आपणक संघर्ष आपणक परिचय होइथाए। एहाको केबे दुर्बल हेबाको दियंतु नहीं। द्वितीय नियम हेउची निजर सम्मान निजे करंतु, नचेत दुनिया आपणको बेकार भाबिबो। जदि आपण निजर सम्मान करिवे नहीं तो दुनिया आपणको पाद तले दଳି देवाकू डेरी करिबो नहीं। लोके आपणको फुटपाथ परि बुझिबे जहा ऊपर केही भी निज जोता पोछि चली जिवो। फरक पड़े नहीं कि आपण केते भलो कि आपण केते काम करंती कि आपणको हृदय केते बड़। जदि आपण निजको दुर्बल देखाइबे कि निज महत्व को कम भाबे तो लोके आपणको अणदेखा करिवे और आपणकर व्यवहार करिया को पछाइबे नहीं। मने रखंतु आपणको सम्मान सर्वप्रथमे आपणको हातरे। जेबे आपण निजको छोट भाबिया को लागिबे तो लोके आपणको आहुरी तळको खसिया को चेष्टा करिवे। किंतु जदि निज निष्पत्ति उपर दृढ़ रहिबे तो दुनिया आपणको शक्ति को चिन्हिबा को बाध्य होई जिवो। केबे काहा आगरे मुंड नुआंतु नहीं, खास करी तांको सामना रे जे आपणको दबाइया पई बा दुर्बल प्रमाणित करिया पई चेष्टा करथांदी। एही दुनिया केवल तांकर सम्मान करिथाए जे निजको सम्मान देवा जानिथांदी। निजर महत्व को बुझंतु। जेबे आपण निजर सम्मान करिवे तेबे जाई दुनिया मध्य आपणको सम्मान करिवो। निज आत्मसम्मान को सबुठारु उपरे रखंतु और सबु परिस्थिति रे निज निष्पत्ति उपरे भरोसा रखंतु। एहा भूलंतु नहीं कि आपणको सम्मान हेउची आपणकर बड़ शक्ति अटे आउ एहा को कोनसी परिस्थिति रे हरांतु नहीं। तृतीय नियम हेउची 3टी शब्द उचित समय रे कहंतु, नचेत केही आपणको गुरुत्व देबे नहीं। एही दुनिया रे शब्द केवल साउंड नुहे, एहा आपणको सबुठार बड़ हथियार अटे। उचित समय रे उचित शब्दर व्यवहार करिया सिखंतु, नचेत लोके आपणको अणदेखा करिवे। आपणको शब्द ही निर्णय करथे कि लोके आपणको केते सम्मान देबे। जदि आपण बुझी विचारी कहिबे तो आपणको कथार प्रभाव प्रत्येक उपरे पड़िबो।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବିନା ଭାବିଛନ୍ତି କିଛି ବି କହିଦେବେ ତ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୁକାରେ ନେବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୁନିଆ ଉପରେ ରାଜ କରିଥାନ୍ତି ସେ ନିଜ ଶବ୍ଦରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ବଡ଼ ନେତା ହୋଇଥାନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କି ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଜାଣିଥାନ୍ତି କି କେବେ ଓ କେମିତି କହିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଏକ ରଣନୀତି ପରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆବଶ୍ୟକ ତ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବନ୍ତୁ, ନିଜ ଶବ୍ଦରେ ଓଜନ ରଖନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି କୁହନ୍ତୁ କି କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। କମ୍ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଗଭୀର ହୋଇଥିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଶବ୍ଦରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ପାହାଡ଼କୁ ନୁଆଇଁ ପାରିବ ଓ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ସେହି ଶକ୍ତି କି ବୁଝନ୍ତୁ ଓ ଉଚିତ ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ କଥାରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଉପରେ ରାଜ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଶକ୍ତି କି ବୁଝନ୍ତୁ ଓ ଉଚିତ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ କଥାରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ରାଜ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଅଟେ। ତାକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତୁ କି ଦୁନିଆ ନଇଁବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ବିନା ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝିଯିବେ ସେତେ ଭଲରେ ରହିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ଥିବ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାହା ସହ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିସାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କାମ ପୁରା ହୋଇଯାଏ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଆଗରୁ ନଥିଲେ। ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଚାହିଁବେ ଓ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଯେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି ବିନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଦୁନିଆ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ପାୱାର ଅଛି ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ବି ମନା କରିଦେବେ। ଯଦି ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଛି ତେବେ ଏହି ଖେଳକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କାମ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ଫାଇଦାର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ହୋଇନଥାଏ। ଏପରିକି ଆପଣ କେତେ ବି ଭଲ ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୁନିଆ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥର ବନ୍ଧୁ। ବୁଦ୍ଧିମାନି ଏଥିରେ ଅଛି କି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏହି ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଆପଣାଇ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, କାହିଁକି ନା ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ହିଁ ଫାଇଦା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ନିୟମ ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବା ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ଅଟେ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଇନସଲ୍ଟ କରି କହିଥାନ୍ତି ଓ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି ତ କ'ଣ ଆପଣ କ୍ରୋଧରେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଅଟେ। କାହିଁକି ନା କ୍ରୋଧ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ହରାଇ ନେଇଥାଏ, ବରଂ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତ ଚାଲାକି କ୍ରୋଧରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଖେଳିବା ହୋଇଥାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ନେତାମାନେ ଏହା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି କ୍ରୋଧରେ ନୁହେଁ ବରଂ ହସରେ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନିରେ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ହରାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଯେବେ କେହି ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଏମିତି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ କି ସେ ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଭୁଲ କରିବାର ସାହସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେବେ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ କ୍ରୋଧ କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହସିଥାନ୍ତି ଓ ଏତେ ଭଲ ଜବାବ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଅସଲ ଖେଳ। ନିଜ ଭାବନା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜବାବକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି କରିବା। କ୍ରୋଧରେ ଜବାବ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଜେତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁନିଆରେ ରାଜୁତି କରିବାର ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା ହସିକରି ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନି ସହିତ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ହେବ।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୟ ଜବାବ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହତିଆର ଅଟେ। ଷଷ୍ଠ ନିୟମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ତଳେ ପଡ଼ିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଖେଳ, ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଏସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ହାସଲ ହୋଇଥାଏ। ହଡ଼ବଡ଼ରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଧିକାଂଶ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ବିଜୟ ସମୟ ମାଗିଥାଏ। ଇତିହାସ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କି ସେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଉଚିତ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ହଡ଼ବଡ଼ କରାଇ ଭ୍ରମିତ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଚାଲାକ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ଆପଣ ହଡ଼ବଡ଼ ହୋଇ ଭୁଲ କରିବେ ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଡେରି କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାକୁ ଭାବି ବିଚାରି ଉଚିତ ସମୟରେ କରିଥାନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଶୀଘ୍ରତା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପଶ୍ଚାତାପ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନରେ ଖେଳିବେ କି ଶୀଘ୍ରତାରେ ଖେଳି ନିଜକୁ ହରାଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସଫଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଜୟ ବି କରିପାରିବ। ଖେଳକୁ ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ ଖେଳନ୍ତୁ ଓ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ରୁହନ୍ତୁ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚିତ ସମୟ ମିଳି ନ ଯାଇଛି। ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଖେଳାଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସପ୍ତମ ନିୟମ, ଦୁନିଆ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚାଲିଥାଏ, ହୃଦୟରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୃଦୟରୁ ନେଉଛନ୍ତି ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଧିକ ଇମୋସନାଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ଉଠାଯାଇଥାଏ। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ, ବନ୍ଧୁତା ଓ ଭରସା ନାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆଉ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କୌଣସି କାମର ଭାବିବେ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏହା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଦୁନିଆ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚାଲିଥାଏ, ହୃଦୟରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି କି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୃଦୟରୁ ନେବା ତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ସରଳତାର ସମ୍ମାନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ଭାବିବେ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଇମୋସନାଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଜ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ କି କ'ଣ ଏହି ମଣିଷ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କ'ଣ ସେ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ହୃଦୟ ବଡ଼ ରଖିବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାଲାକି ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ ତ ଏହି ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ କି ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ହୃଦୟରୁ ଖେଳିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ ନା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଖେଳିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ଜୀବନ ସହଜ ଓ ସରଳ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ। ଜୀବନ ସହଜ ଓ ସରଳ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ସହ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଯଦି ନିଜ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ହୃଦୟ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।